की सौनकादि वृंदों की जय हो। भक्ति महारानी की जय हो। स्थान पुरुष भगवान की जय। उपस्थित सदगुरु भगवान की अपना गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे। चरण कमले नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले राधे। कलिजुग पावन अवतार सर्वावतार सार शिरोमणि कृपामदि नदिया बिहारी श्री गौरांग सुंदर श्रीमन महाप्रभुर कृपाते आपनादेर सम्मुखे अनुष्ठित होते चलेছেন श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। प्रथम साप्ताहिक ज्ञान यज्ञे अद्य प्रथम दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत मंडपे उपस्थित श्री शैलेन्द्र निवासी शैलेन्द्र मकट मणि तटहन निवासी श्री बाबाजी महाशय एवं उपस्थित ग्रामीय श्रद्धेय महानुभावगण तिनादेर समक्षे भागवतीय कथा समारम्भन होते चलेছে। अतएव आमरा सबाई एक कण्ठे एक सूत्रे श्री गुरुदेवेर महिमार गुणगान गाइब। भागवत मंडपे श्री गुरु महाराज उपवेशन करे आছেন। मन प्राण समर्पण करे श्री गुरुदेवेर चरणे जयकार दिए आमरा आरम्भ करब। बोले सद्गुरु भगवान की सद्गुरु भगवान की बोले सद्गुरु भगवान की जय जय श्री राम। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 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 हो यधमया हेन शरण अब शरण में लीजिए। मोय धम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हो यधमया हेन शरण अब शरण में लीजिए। मोय धम आधीन शरण
अब तो शरण में लीजिए। तपन साधन और कछु मेरे ज्ञान है। मुझ में है जप तपना साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है न जप तप साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तपना साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। और अब अभिमान है। और अब अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जन्म जन्मांतरेर থেকে অনেক পাপী অনেক কুকর্ম করেছি। আপনি নিজ গুণে কৃপা করে চরণে স্থান দিন। पाप बोझ से लदी है नैया। पाप बोझ से लदी है नैया। पेट भमर में आ रही। बीच भंवर में आ रही।
जलती है नैया बीच भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्दी डूबी जाए रही, जल्दी डूबी जाए रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुखों से नाव कैसे, जन्म दुख से नाम कैसे, जन्म दुखों से नाव कैसे, जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊँगा मैं। ओ पार कैसे कर पाऊंगा मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। धमया हेन शरण अब शरण में लीजिए। धम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। हे गुरु महाराज,
संसार में ऐसा कोई स्थान ना रहा जहां मैं भटका नहीं। हर जगह घूम चुका हूं, कहीं स्थान नहीं मिला। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, 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 दोनों मर्जी आपकी। दोनों मर्जी आपके। दोनों मर्जी आपकी। दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यधमुया येन शरण अब शरण में लीजिए। अब तो शरण में लीजिए। यधमुया येन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जय मुदीरये कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते हे मेरे गुरुदेव। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्द माधवं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादत अज्ञातानपि जानन्ति सर्वे सर्वगमानपि सर्वे सर्वगमानपि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यधमयाधीन शरण अब शरण में लीजिए। यधमयाधीन शरण अब शरण में लीजिए। गुरुदेव अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव बोले सदगुरु भगवान की जय। संत समागम की श्री हरि कथा की जय जय श्री राधे। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। करुणावरणालय भवभावनः भागवतावतारवतंश महामुनि वेदव्यास जीव रचित सर्वो वेदांतरसनिलय श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ कलकलनाद प्रवाहिनी पवित्रवती श्री गंगार तीरे देवर्षि राजर्षि महर्षि गण परिवेष्टित महाराज परीक्षितेर स्वभाते परमहंस मुकुटमणि सुखदेव गोस्वामी चरण तिनि जे रूपे भागवत कथामृत वर्णन करे श्रवण कराइयाछिलेन सौभाग्यवशत सेई भागवतीय कथा श्री गौरचरणानुगः श्री गुरु चरण पाद पद्म मत्त भिंगम करंद पिपाशु भक्तवरेण्य प्रभास देवनाथ जोर श्रीबाड़ीते उपवेशन करत आमरा सेई देव दुर्लभ भागवतीय कथा श्रवण करार अभिलाषे उपविष्ट हয়েছি। 7 दिन अवधि आमरा এই স্থলে ধারাবাহিক रूपे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ बोलते 18,000 श्लोके परिपूर्ण 12 स्कंधे समन्वित श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ महामुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित सर्वो वेदांत रसनिलय श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ এই গ্রন্থটিকে 7 দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আমরা আস্বাদন করব। सर्वावतार सार शिरोमणि महामुनि वेदव्यास जी तिनि श्रीमद्भागवतेर उपक्रमेर पूर्वे
শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমার গুণগান গাইলেন, যার দ্বারাই মাদৃশ ক্ষুদ্র পামরমতি বিষয়াসক্ত জীবগণের জন্য সংসার আবর্তনের থেকে যেন আমরা মুক্ত হতে পারি। এই জন্য ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থকে রচনা করেছেন। জীবের নিস্তার লাগে সূত্র কইলেন ব্যাস, মায়াবাদী ভাষ্য পড়িলে শুনিলে হয় সর্বনাশ। মায়াবাদী যে সমস্ত আচার্যগণ আছেন, সন্ন্যাসীগণ, শঙ্করাচার্যজিও, তিনাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থ ভাষ্য আদি পড়িলে শ্রবণ করলে যথার্থ ভগবৎ স্বরূপের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় না। এই জন্য কৃপা করে মহামুনি বেদব্যাসজিও বিষয়ী পামরের জন্য ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করেছেন। চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয় তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিলেন সঞ্চয়। যে সূত্রে সেই ঋক বিষয় বচন ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক নিবন্ধন। ঋক বলতে সমস্ত বেদের নির্যাস। অতএব সূত্রের ভাষ্য, সূত্র বলতে ব্রহ্মসূত্র। মহামুনি বেদব্যাসজিও বেদ সমূহ চারি বেদকে বিভাজন করে সূত্রাকারে প্রণয়ন করেছেন। সেই সূত্রের নাম হলো ব্রহ্মসূত্র। অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যতঃ জন্মাদিজস্য, তো ছোট ছোট মন্ত্র সমূহ। তো বলছেন সেই সমস্ত মন্ত্রের নির্যাস, সূত্রের নির্যাস স্বরূপে ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থকে প্রণয়ন করেছেন। অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ। ভাগবতে শ্লোকে উপনিষদ কহে এক প্রাণ। তবে আমাদের অত্যন্ত শাস্ত্ররূপী গহন কাননে প্রবেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেখানে আমাদের সম্মুখে কলিহত মানবগণের সম্মুখে, নষ্টদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সম্মুখে ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থের উদয় হয়েছে। অতএব ভাগবত করহ বিচার, ইহা হইতে পাইবে সর্বশ্রুতির বিচার। ভাগবতের থেকেই আমাদের সম্পূর্ণ যত প্রকারের মনের মধ্যে সংশয়, আশয়, বিষয়, প্রশ্ন সমস্ত নিরসন হয়ে যাবে। প্রশ্ন করারও দরকার নেই। কথা প্রসঙ্গের মাধ্যমে হৃদয়ের সমস্ত সন্দিগ্ধতা নিরসন হয়ে যাবে। সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমীষ্যতে।
तो सर्ववेद इतिहासानाम, सर्ववेद वेदांत उपनिषद इतिहास এই সমস্ত গ্রন্থের নির্যাস নিচুড়ীভূত শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থকে প্রণয়ন করেছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বর্ণন করলেন, যিনারা এই ভাগবত গ্রন্থকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছেন তারা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এমনকি সর্ব পঞ্চ পুরুষার্থ প্রেম আনন্দামৃত সিন্ধু যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ, যার আগে সমস্ত পঞ্চম পুরুষার্থের নিকটে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণের সমান ভাসমান হয়ে যান। এই জন্য সর্বে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়, প্রেম রূপ ভাগবত সর্বশাস্ত্রে কয়। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখ খাইলেন পরীক্ষিত। এই জন্য ভগবত সমতুল্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ। ভগবান যেমন বিভু ব্যাপক অনন্ত অসীম, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থটিও তদনুরূপ বিভু ব্যাপক সর্বাশ্রয়ী। প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ হয়। একটি শব্দ, একই শব্দ অনেক প্রকারের বিভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করেন। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ সর্বশাস্ত্রের সার সংগ্রহিত। মহামুনি বেদব্যাসজি কৃপা করে ভাগবত রচনা করলেন। পদ্মপুরাণ অন্তর্গত ৬টি অধ্যায়কে আশ্রয় নিলেন, যে অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা ভাগবতের মহিমা অবগত হতে পারব। আমরা যে ভাগবত শ্রবণ করব, মনে করুন তো ভাগবত শ্রবণ করব, কেন করব, আমাদের কি প্রকার ফল প্রাপ্তি হবে, এই বিষয়সমূহকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই হলো ভাগবত মহিমা। তবে ভাগবত মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে ভগবান তিনি যে অব্যক্ত অর্থাৎ অবাং মনস গোচরম, বাক্য মনিরও অগোচরীভূত, সেই অগোচরীভূত ভগবানকে প্রকটিত করিয়ে সম্মুখে স্থাপন করানো, একে বলা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ। যিনাকে অন্বেষণ করে পাওয়া যায় না, শ্রুতি সমূহ নীতি নীতি বলে তেনারা হেরে গেছেন, আর সেই ভগবানকে আমরা সম্মুখে সাক্ষাৎ স্বরূপে প্রতিপাদিত করে স্থাপন করিতেছেন। কিভাবে স্থাপন করছেন জানেন? সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোদপত্তাদিহেতবে তাপত্রयो বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। যিনি হলেন সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ, অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ, পূর্ণ রসের নিদান, এবং যিনি হলেন সর্ব সৃষ্টিকর্তা। যতঃ জন্মাদি ঐশ্য,
ইনার থেকেই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি। যখন তিনি সর্বকারণের কারণ, আমরা যদি একটাবার তিনার চরণে প্রণত হতে পারি, তাহলে সংসারের যত প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণা, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আদি ভৌতিক যে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ, এইগুলোর থেকে আমাদের নির্মূল করিয়ে দেবেন যদি আমরা একটাবার প্রণাম করি। কারণ এই মস্তকটি সহচর সদা সর্বদা নত হয় না, অহংকারী অভিমানী। এই মস্তকটি নত হতে চায় না, নিজের কার্য সিদ্ধ করার জন্য যত্রতত্র নত স্বীকার করবে। কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের চরণে, ভগবানের চরণে প্রণত হবেন না। এই জন্য শাস্ত্র বলেছেন, ননমেন মুকুন্দম, যাদের মস্তকটি একবার ভগবত চরণে প্রণত হয় না, সেই মস্তক মস্তক নয়, ভার স্বরূপ। কিন্তু মহামুনি বেদব্যাসজিও বললেন, হে বিশ্ববাসী মানবগণ, তোমাদের যদি প্রণাম করতে সংকোচ বোধ হয়, তোমরা এসো আমার সঙ্গে বয়ং নমঃ। আমরা সবাই ভগবান শ্রী গোবিন্দকে প্রণাম করব। তাহলে হবে কি, সংসারের সর্বপ্রকার দুঃখ নাশ হয়ে যাবে। এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, তোরা গৌর হরি বলে চলে আয়। এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, গৌর হরি বলে চলে আয়। শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ লোচন দাস বললেন, হে প্রিয় মানবগণ, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই। কলিহত মানবগণের উদ্ধারের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত উদিত হয়েছেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদিত সার নির্যাস শ্রীমন মহাপ্রভু এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, গৌর হরি বলে ছুটে আয়। এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, গৌর হরি বলে ছুটে আয়। করুণায় ভরা পাগলের পারা, করুণায় ভরা পাগলের পারা, করুণায় ভরা পাগলের পারা, করুণায় ভরা পাগলের পারা। সুরধ্বনি তীরে চলে আয়, সুরধ্বনি তীরে চলে আহা সুরধ্বনি তীরে নেচে যায়, সুরধ্বনি তীরে নেচে যায়। ধর ধর আঁখি প্রেমের আবেশে, ধর ধর আঁখি প্রেমের আবেশে, ধর ধর আঁখি প্রেমের আবেশে, ধর ধর আঁখি প্রেমের আবেশে। গোরা গোরা বাউলি আঁখি নিরে ভাসে, গোরা গোরা বলি আঁখি নিরে ভাসে। জীবের লাগিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া, জীবের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, জীবের লাগিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া,
জীবের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নদিয়ার পথে চলে যায়, নদিয়ার পথে চলে যায়। গৌর হরি বলে ছুটে আয়, গৌর হরি বলে ছুটে আয়। এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, গৌর হরি বলে ছুটে আয়। এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, গৌর হরি বলে ছুটে যায়। অসিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ, অচিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ, অসিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ, অচিত কাঞ্চন জিনিয়া বরণ, অবধূত বেশ মানস রতন, অবধূত বেশ মনস রতন, চরণেন পর বাজিছে মধুর, চরণে নপুর বাজিছে মধুর, চরণেন পর বাজিছে মধুর, চরণে নপুর বাজিছে মধুর। ভকত ভেঙ্গ তাহে লোটা, তবে নৌকা এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর, এসেছে নিতাই ভয় নাহি আর। তোরা গৌর হরি বলে ছুটে আয়, তোরা গৌর হরি বলে ছুটিয়া, তোরা গৌর হরি বলে ছুটে আয়, তোরা গৌর হরি বলে ছুটিয়া, আয়, গৌর হরি বলে ছুটে আয়, হরি বলে ছুটিয়া। মহামনি বেদব্যাসজিও সর্বপ্রথমে ভাগবতীর চরণে শরণাপন্ন শরণাগত ভক্তি। যত সময় আমরা ভগবানের চরণে শরণাপন্ন না হব তত সময় আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হবে না। এই জন্য গ্রন্থের উপক্রম শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমার উপক্রম যখন আরম্ভ করলেন, তো ভাগবতের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়ে একটি সুন্দর স্থানকে চয়ন করলেন, যে স্থানটি হলো একবারই মুক্ত স্থান, মায়ামুক্ত স্থান। আর সেই মায়ামুক্ত স্থানটি হলো নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র। নৈমিষে অনিমিষ ক্ষেত্রে ঋষয় শৌনকাদয় শত্রম স্বর্গায় লোকায় সহস্র সমমাসত। শত্রম স্বর্গায় লোকায় সহস্র সর্বমাসত। নৈমিষ অনিমিষ ক্ষেত্রে নৈমিষারণ্য
যে স্থানে ভগবান প্রকটিত হয়ে নিমিষ মাত্রে সর্ব অসুরগণের সংহার করেছিলেন, অথবা অনিমিষ ক্ষেত্র, যাদের চোখে পলক পড়ে না তারা হচ্ছেন অনিমেষ। এখন কাদের চোখে নিমিষ হয় না? আমাদের চোখে তো নিমিষ রয়েছে। বলছেন দেবতাদের চোখে পলক হয় না, তারা হচ্ছেন অনিমেষ, তাদের নাম হলো অনিমেষ। বলছেন সেই স্থানটি হলো দেবতাগণের নিবাস ভূমি, পরম পবিত্র স্থান। তার মধ্যে আবার গোমতী গঙ্গার চারিদিকে পরম পবিত্র করে রেখেছেন চক্রতীর্থ। সেই স্থানে অগণন ঋষিমুনিগণ একত্রিত হয়ে দীর্ঘকালের জন্য যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, এবং সেই যজ্ঞের দ্বারাই একমাত্র প্রাপ্তব্য বিষয় হল দেবতাগণও যিনাকে প্রাপ্ত করার জন্য কামনা করে থাকেন, সেই সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত করার জন্য 1000 বৎসরের জন্য সংকল্পিত হলেন। কিন্তু কলিযুগে এই যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়, কেন কর্মকাণ্ডের দ্বারায় ভগবানকে কখনো পাওয়া যাবে না। এই জন্য মহাজনগণ বলেছেন কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলে বিষেরি ভাণ্ড। তো জ্ঞানকাণ্ডে কর্মকাণ্ডে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। তো ভগবানকে কিসের দ্বারাই প্রাপ্ত করা যাবে? বলছেন একমাত্র ভক্তি যোগের দ্বারায়। ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক প্রণহিতে অমলে अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तद अपाश्रयम्। ভগবানকে প্রাপ্ত করার একটাই হলো মহান উপায়, ভগবত ভক্তি। আচ্ছা বলো না দেখি, সংসারে এমন কোন বস্তু আছে যে একবার প্রাপ্ত হলে আর দ্বিতীয়বার চাওয়ার দরকার হয় না? এমন কোন বস্তু আছে? বলছেন সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত করলেও পুনরায় আবার সেই বস্তু প্রাপ্ত করার ইচ্ছা। কিন্তু যখন আমরা সর্বেশ্বর ভগবানের চরণ সান্নিধ্যকে প্রাপ্ত করব, দ্বিতীয় আর কোনো কামনা বাসনা থাকবে না, সর্ব সিদ্ধি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত করার জন্য এত হচ্ছে আমাদের সাধনের আবশ্যকতা, আর কিছু না। চাওয়া পাওয়ার সংসারে কোনো শেষ নেই, যত চাই তত পাই, তত পাই যত চাই। এই চাওয়ার নাই রে বিশ্রাম, কোনদিন চাওয়ার বিশ্রাম নেই, সমাপ্তি নেই। কিন্তু এক জায়গাতে সমাপ্তি, মৃত্যু ব্যাল ভীত পলায়ন যদৃচ্ছয়াগত। মৃত্যুর ভয়ে পলায়িত হয়ে সংসার সমুদ্রে কোথাও স্থান পাওয়া যায় না। একটাই নিরাপদ স্থান, যে স্থানটি হলো ভগবানের রাঙাচরণের ছত্র ছায়া। সেই ছত্র ছায়াতে গিয়ে যদি আমরা উপনীত হতে পারি, বলছেন সর্ব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে, সর্ব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাবে। তো সেই স্থানটি হলো ভগবত চরণ। তো সেই ভগবত চরণ দুটোকে প্রাপ্ত করার জন্য ঋষিমুনিগণ যজ্ঞব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত করা সম্ভব হবে না। এই জন্য ঋষিমুনিগণ একত্রিত হয়ে তেনারা করলেন কি, মহামুনি লোমহর্ষণ নন্দন ঋষি, লোমহর্ষণ নন্দন ঋষির পুত্র হলেন মহামুনি সুত গোস্বামী,
যিনি বলদেবের কৃপাতে পরম শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ হয়েছিলেন, তেনার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসু হলেন, হে মহাবদান্য, হে মহাভাগ শোক, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभो कथाक्षाहि हरेर लोके मम कर्ण रसायनम। भृगुवंशीय ऋषिगण जिज्ञासु हलेन, हे महानुभाव, हे महाभाग शोत, तुमी बलदेवेर कृपाते परम शास्त्रज्ञ, अतएव तुमी आमादेर बोलो, ए विश्ववासी मानवगणेर हृदय अंधकारे अज्ञान रूपी अंधकारे आच्छन्न, सूर्येर उदय हये गेले अंधकार नाश हये जाय, परम सत्य, किन्तु हृदय अज्ञान अंधकार नाश हबे एमन तो कोनो उपाय देखी ना। तो ये अज्ञान अंधकार की रूपे नाश हबे? महामुनि सुत गोस्वामी এই প্রশ্নের কথা অবলম্বন করে স্মিত হাস্যবদনে বললেন, হে ঋষিগণ, মানবগণের অজ্ঞান অন্ধকার তখনই নাশ হবে যখন ভগবত গুণানু লীলা শ্রবণ করবেন, হরিকথা শ্রবণ করবেন। কলৌকিরেণ ভাষিতম, একমাত্র কলিযুগীয় মানবগণ, কলিযুগে সুখদেব গোস্বামী পাদ তিনি ভাগবত কথামৃত বর্ণন করে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই ভাগবত কথা যদি একটা বার কেহ শ্রবণ করেন, তো হে ঋষিগণ, তারা জন্ম জন্মান্তরের সংসার রূপী আবর্তের মধ্যে থেকে পরম মুক্ত হয়ে যাবে। মাতৃগর্ভে যে সদা সর্বদা আবাগমন, বলছেন এই আবাগমনের থেকে তেনারা পরম মুক্ত হয়ে যাবেন। সেই পরম উপায় হলো ভাগবতীয় কথা। যে সময় সুরধনী গঙ্গার তীরে অগণন ঋষিমুনিগণের মধ্যস্থলে পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত কথামৃত পান করাইতে প্রস্তুত হলেন, বলছেন সেই সময় স্বর্গের সমস্ত দেবতারা এসে উপনীত হলেন এবং রিক্ত হস্তে উপনীত হন নাই। কেননা ভাগবতে বর্ণনা আছে, যদি আমরা ভাগবতের সান্নিধ্যে গমন করি, রিক্ত হস্তম ন পশ্যেতঃ, শূন্য হস্তে কখনো ভাগবতের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া উচিত না। গুরুদেবের সান্নিধ্যে, ভাগবতের সান্নিধ্যে, মন্দিরাদিতে। এই জন্য দেবতারা করলেন কি, অমৃতের কলস নিয়ে ঋষিগণের সমাজে এসে উপনীত হলেন। ঋষিগণের সমাজে উপনীত হলেন এবং উপনীত হয়ে বললেন যে, হে মহানুভব, হে সুখদেব গোস্বামী, আমরা দেবদুর্লভ অমৃত আনয়ন করেছি। মহারাজ পরীক্ষিতের তো মাত্র 7 দিন পরমায়ু। যদি মহারাজ পরীক্ষিতকে অমৃত পান করিয়ে দেন, অমর হয়ে যাবে। আর সেই বিনিময়ে আমাদের এই হরিকথা, ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়ে দিন। সুখদেব গোস্বামী মনে মনে ভাবলেন, ভাগবত শ্রবণের জন্য তো কারো বাধা নেই, নিমন্ত্রণ করুক বা না করুক, ভাগবত কথা শ্রবণ করার জন্য সকলেরই অধিকার। প্রসাদ পাবে কি না পাবে সেটা পরের কথা,
কিন্তু হরি কথা, ভগবত কথা, ভাগবত কথা শ্রবণ করার কোনো নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য সুখদেব গোস্বামী মনে মনে ভাবছেন, ভাগবত কথা শ্রবণের জন্য তো কোনো বাধা বিঘ্ন নেই, কিন্তু এরা বিনিময়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে চাইছে কেন? তাহলে বিনিময় যদি করা হয়, অমৃতের পরিবর্তে ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়ে দেওয়া, তাহলে তো একটা ব্যবসায়ী হয়ে গেল। আর গীতাতে কি বললেন? ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। হে কুন্তি নন্দন, যারা সংসারে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে আমাকে প্রাপ্ত করতে চায়, তারা কদাপি আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না। আর সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে দেবতারা আমার সান্নিধ্যে আগমন করেছেন। তো বিশ্ববাসী মানবগণকে দেখিয়ে দিলেন যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির মাধ্যমে ভাগবত কথা কখনো শ্রবণ করতে পারা যায় না। কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি যদি জন্মায়, তবে ভাগবতের সান্নিধ্য লাভ করতে পারা যায়, হরিকথা শ্রবণ করতে পারা যায়। এত দুর্লভ ভাগবতীয় কথা। আর সেই ক্ষেত্রে দেবতারা এসে সরাসরি বলছেন যে দেখুন, অমৃত পরীক্ষিত মহারাজকে পান করিয়ে দিন, আর আমাদের স্বর্গে এসে আপনি আমাদের ভাগবত শ্রবণ করান। সুখদেব গোস্বামী নিজেকে মনে ভাবছেন, আমি কখনো লালচি নয়, লোভী নয় যে তোমাদের এই প্রলোভনে পরীক্ষিত মহারাজকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে চলে যাব। তো দেবতাদিগকে উপহাস করলেন যে তোমাদের সৌভাগ্য নেই এই হরিকথা শ্রবণের। দেবতাগণ নিরাশ হয়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। এদিকে পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন অবধি ভাগবত শ্রবণ করলেন। আর 7 দিন ভাগবত শ্রবণ করাতে তিনি পরম মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ ধামকে প্রাপ্ত করলেন। দেখুন, ভাগবত বর্ণনা করছেন সংসারে দুটো বস্তু হচ্ছে দুর্লভ, সুত দ্বারা সম্পত্তি, নাকি দুটো দুর্লভ? বলছেন না 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 না, এগুলো নয়। চিন্তামণির লোক সুখম সুরদ্র স্বর্গ সম্পদম প্রয়চ্ছতে গুরু প্রেতো বৈকুণ্ঠম যোগী দুর্লভম। দুর্লভ হলো জগতে চিন্তামণি, বেদ, কল্পবৃক্ষ, এগুলোর দর্শন পাওয়া কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্য যদি থাকে, তবে এই চিন্তামণি পায়, কল্পবৃক্ষের দর্শন প্রাপ্ত করা যায়। আর যদিও দর্শন প্রাপ্ত করা যায়, আর তাদেরকে যদি বলা হয় যে আমাকে ভগবানের চরণ প্রাপ্ত করিয়ে দাও, বলছেন না, চিন্তামণি, বেদ, কল্পবৃক্ষ কখনো ভগবানের চরণ দুটোকে প্রাপ্ত করিয়ে দিতে পারবে না। তারা লৌকিক সুখ দিতে পারবে, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য দান করতে পারবেন, কিন্তু ভগবত ভক্তি প্রাপ্ত করিয়ে দিতে পারবে না। তো চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষ কখনো ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দিতে পারবে না, আর একজনকে পারবেন না। আমরা যে মার আরাধনা করি, বলছেন মার আরাধনা করলেও ভগবতের চরণ প্রাপ্ত করতে পারা যাবে না, তার উপায় প্রাপ্ত করা যাবে। রামচন্দ্র কবিরাজের অনুজ ভ্রাতা হলেন গোবিন্দ কবিরাজ। তেনারা হলেন শাক্ত, পরম্পরা শাক্ত, পূর্বপুরুষের থেকে ভদ্রকালী মার পূজন করে এসেছিলেন। তো গোবিন্দ কবিরাজ যখন পৈতৃক ধারা পরম্পরাকে আশ্রয় করলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ বললেন, ভাই,
দেবী দেবতাদের আরাধনায় কখনো ভগবানকে পাওয়া যাবে না। তো গোবিন্দ কবিরাজ বিশ্বাস করলেন না, না 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 না, এটা আমাদের পূর্বপুরুষের ধারা, আমি এটাকে ছাড়তে পারবো না। আমরা এই পূর্বপুরুষের ধারাতেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবো। রামচন্দ্র কবিরাজ তিনি শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের নিকটে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। গোবিন্দ কবিরাজ তিনি মার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। পার্থক্য দেখুন, পার্থক্য হলো রামচন্দ্র কবিরাজ ভগবানের উপাসনা করছেন শ্রীকৃষ্ণের, গোবিন্দ কবিরাজ উপাসনা করছেন মার। তাহলে গোবিন্দের যে উপাসনা করছেন, গোবিন্দ ভদ্রকালী মার কে হচ্ছেন? স্বামী, তাই তো, ভগবত স্বামী। ভগবান রূপী স্বামীর আরাধনা করছেন রামচন্দ্র কবিরাজ। একদিন হলো কি, রামচন্দ্র কবিরাজ হাসতে হাসতে বলছেন, ভাই গোবিন্দ, তুমি তো অনেক দিন মার আরাধনা করলে, আচ্ছা বলো তো তুমি মার আরাধনা করে কি লাভ করলে? গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, আচ্ছা আপনি যে কৃষ্ণের আরাধনা করছেন আপনি কি পেলেন? রামচন্দ্র কবিরাজ বললেন, আমি তো ভগবত লীলার স্ফূর্তি প্রাপ্ত করতে পেরেছি, রাস নৃত্যের দর্শন করতে পেরেছি, বৃন্দাবন লীলার দর্শন করতে পেরেছি, কিন্তু তুমি আমাকে শুনিয়ে দাও তুমি কি পেয়েছ? গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, মা আমাকে সাক্ষাৎ স্বরূপে এসে দর্শন দেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন। তো রামচন্দ্র কবিরাজ বললেন, আচ্ছা তোমাকে যখন সাক্ষাৎ রূপে দর্শন দেন, কথা বলেন, তো আমাকে একটাবার দর্শন করিয়ে দে। গোবিন্দ কবিরাজ পরম সাহসের সঙ্গে বললেন, দক্ষতার সঙ্গে বললেন, অবশ্যই মার সঙ্গে দর্শন করিয়ে দেব, আপনি সকালে যখন পুজো করব আপনি সেই সময় আসবেন। তো পুজো আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই সময় রামচন্দ্র কবিরাজ দরজাতে এসে বসলেন। দরজাতে এসে বসলেন, এদিকে গোবিন্দ কবিরাজ মার পুজো আরম্ভ করলেন। মার পুজো যখন আরম্ভ করলেন, এখন মার পুজো করতে করতে অন্যদিন প্রত্যক্ষ রূপে প্রকটিত হন, এখনো তার প্রত্যক্ষ রূপে প্রকটিত হচ্ছেন না। গোবিন্দ কবিরাজ বলছেন, মা তুমি আমাকে দেখা দিচ্ছ না কেন? আমি দাদাকে ডেকে বসিয়ে রেখেছি, তুমি এসো একটাবার দর্শন দাও। এত ডাকছেন, এত পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন, এত বিল্ব পত্র আদি সমস্ত লাল জবা চরণে সমর্পণ করছেন, কিন্তু মা প্রকটিত হলেন না। রামচন্দ্র কবিরাজ বললেন, ভাই তুমি কথা দিয়েছিলে মার দর্শন করিয়ে দেব, কই এত সময় বসে থাকলাম? গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, না তাই তো, আমি এত চেষ্টা করছি কিন্তু মা আসছেন না। শেষে রামচন্দ্র কবিরাজ উঠে চলে গেলেন। যখন চলে গেলেন সেই সময় মা এসে প্রকটিত হলেন। গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, মা আমি এত সময় ধরে আপনাকে ডাকলাম, প্রকটিত হলেন না, দাদা যখন চলে গেল সেই সময় এসে প্রকটিত হলেন। ভদ্রকালী মা বললেন, গোবিন্দ আমি আসবো কেমন করে? বলে, কেন? তুমি তো সাক্ষাৎ বিগ্রহ রূপে প্রকটিত হতে পারো। বলছেন, তোমার দাদা সে হচ্ছে আমার প্রভুর সেবক, আমার যে ঈশ্বর স্বামী তিনার আরাধনাকারী পরম ভক্ত, আর তিনাকে ডিঙে আমি যে তোমার নিকটে এসে প্রকট হতে পারছি না। আমি তো দরজার কাছেই ছিলাম, কিন্তু তোমার দাদা বসে থাকার জন্য, তিনি হচ্ছেন মহান ভাগবত প্রভুর পরম ভক্ত, আমি তিনাকে ডিঙিয়ে আসবো কেমন করে? তোমার দাদা চলে গেল, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল, তাই আমি চলে আসলাম। তো গোবিন্দ কবিরাজ বুঝতে পারলেন, কিন্তু তথাপিও ছাড়েন নাই। যখন তিনি একবারে অন্তিম শয্যায় পড়ে গেলেন, কেননা মৃত্যু সরাসরি হয় না,
যে কোনো একটা বস্তুকে নিমিত্ত করে হয় রোগ ব্যাধি বা যে কোনো একটা নিমিত্ত করেই মৃত্যু এসে আক্রমণ করে। তো গোবিন্দ কবিরাজের যখন শরীর অসুস্থ হলো, একবারে অজ্ঞান হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন শয্যায়। তো সেই সময় মাকে ডাকলেন, মা আমি তো সারাটা জীবন তোমার আরাধনা করলাম, একটা বার এসে আমাকে দর্শন দান করো। মা এসে হাসি মুখে দর্শন দিলেন, সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়ে দর্শন দিয়েছেন। গোবিন্দ কবিরাজ করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, মা আমার তো সর্ব জীবন শেষ, এখন একটাই হলো কামনা, আমি যেন ভগবানের চরণে মুক্তি পেয়ে যাই, ভগবতের চরণকে যেন প্রাপ্ত করতে পারে। ভদ্রকালী মা বললেন, গোবিন্দ আমি তোমাকে সব কিছু দিতে পারবো, ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য, অধিরাজ্য, ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, অষ্টসিদ্ধি, নবনিধি সব কিছু দিতে পারবো, কিন্তু আমি ভগবত মুক্তি যোগ দিতে পারবো না, ভগবানের চরণ প্রাপ্ত করিয়ে দিতে পারবো না। গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, কেন? আমি তোমার চরণ ছাড়া আমি কিচ্ছু জানি না, তোমাকেই কায় মনোবাক্যে আশ্রয় নিয়েছি, তুমি আমাকে পার করিয়ে দেবে সংসার সমুদ্রের থেকে, আর তুমি এখন বলছো না আমি পার করতে পারবো না, মুক্তি যোগ দিতে পারবো না। ভদ্রকালী মা বলছেন, গোবিন্দ যে বস্তু তুমি চেয়েছো সেই বস্তু দেবার আমার অধিকার নেই, আমার ভান্ডারের মধ্যে সেই মুক্তি যোগ নেই, আমার ভান্ডারে আছে অষ্টসিদ্ধি, নবনিধি, সর্বপ্রকার ভোগ্যময় ঐশ্বর্য, যা চাইবে, যদি তুমি জলের উপরে হেঁটে যেতে চাও আমি সেই শক্তিও দান করতে পারবো, কিন্তু ভগবানের চরণে মুক্তি যোগ প্রাপ্ত করিয়ে দেবার মতন আমার ক্ষমতা নেই। তাহলে আমি এখন কি করব? বলছেন তোমার একটাই উপায়, আবার পুনরায় কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হও। গোবিন্দ কবিরাজ বললেন, মা দাদা আমাকে কতবার বলেছিল যে তুমি মার আরাধনা করছো, শেষে তুমি ফাঁপড়ে পড়ে যাবে, তুমি তোমার কোনো দিকে যাবার রাস্তা খুঁজে পাবে না, না আর সেটাই হলো। আমাকে আবার যখন কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিতই হতে হবে, তাহলে আগেই কেন বলে দিলে না? তাহলে আমি আগেই ভগবানের চরণে আশ্রিত হয়ে মন্ত্র গ্রহণ করতাম, আর সেই সময় থেকে যদি আমি মন্ত্র গ্রহণ করে মন্ত্র জাপ করতাম, সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ এসে আমাকে দর্শন দিতেন। কিন্তু তোমার আরাধনা করে আমার হলোটা কি? ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বৃন্দ রে, অভয় চরণার বৃন্দ রে, অভয় চরণার বৃন্দ রে, ভজ রে মন শ্রীনন্দে নন্দন, ভজ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বৃন্দ রে, অভয় চরণার বৃন্দ রে। দুর্লভ মানব জনম শত সঙ্গে, দুর্লভ মানব জনম শত সঙ্গে, দুর্লভ মানব জনম শত সঙ্গে,
দুর্লভ মানব জনম শত সঙ্গে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে ও তর হয়ে ভব সিন্ধুরে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে জহরে মন শ্রী নন্দের নন্দন শীতয়া তপ বাত বরিশন শীতয়া তপ বাত বরিখন এদিন যামিনী জাগিরে এদিন যামিনী জাগিরে বিপল সে বিনু বিপন দুর্জন বিফল সে বিনু কৃপণ দুর্জন বিপল সে বিনু বিপন দুর্জন বিফল সে বিনু কৃপণ দুর্জন সকল সুফল লাগিরে এ চপল সুখল লাগিরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীথরে ইথে কি আছে পরতীথরে কমল জল দল জীবন টলমল কমল দল জল জীবন টলমল কমল জল দল জীবন টলমল কমল দল জল জীবন টলমল ভজ হরি পদ নীতি রে 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 ভজ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন ভজ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণর বৃন্দরে অভয় চরণার বৃন্দরে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন শ্রবণ কীর্তন শরণ বন্দন শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসরে পাদ সেবন দাসরে পূজন সখী জন
আত্মনিবেদন ও জন সখী জন আত্মনিবেদন পূজন সখী জন আত্মনিবেদন পূজন সখী জন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে আর গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে ভজ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন ভজ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণর বৃন্দ রে অভয় চরণার বৃন্দ রে অভয় চরণর বৃন্দ রে অভয় চরণার বৃন্দ রে। গোবিন্দ কবিরাজ।